Can you see the screen? Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. Right. Look at activity 7. Ram's grandmother, Mrs. Rani Fernando, wants to deposit 10,000 rupees in her bank account. Terunada, Ram's grandmother, Mrs. Rani Fernando, wants womanai to deposit karanna. Api mudala tempat karanama. 10,000 rupees in her bank account. Therefore, Ekanisa, Ram has accompanied his grandfather. What is accompanied? කැටුව යනවා නේද එක් කරගෙන යනවා මොකද කළේ Ram has accompanied his grandmother Ram මොකද කළේ එයාගේ grandmother එක් කරගෙන ගියා to the bank එකට she cannot fill in the slip දැන් අර bank එකේ තියෙන අර form එක අපි ඒකට කියන්නේ slip කියලානේ she cannot fill in the slip එයාට බෑ දැන් මේ slip එක fill කරන්න හරි therefore Ram has accompanied his grandmother to the bank ඒක නිසා මොකද කළේ Ram grandmother accompanied එක් කරගෙන ගියා to the bank එකට. She cannot fill in the slip on her own. ඒ කියන්නේ on her own. Her own. එයාටම බැරි හැකියාවක් නැහැ. මොකද්ද මේ slip එක fill කරන්න අපි බලමු. As she has forgotten her spectacles. මොකද වෙලා තියෙන්නේ grandmotherට spectacles මේ specs කියන්නේ අපේ ඒක අපි short කරලානේ කියන්නේ අර TV ටෙලිවිෂන් කියන එක ටීවී කියනවා වගේ කියන්නේ මොකද්ද? Oh, as she has forgotten her spectacles යාට මේ ඇස් කණ්ණාඩි ගෙනියන්න අමතක වෙලා කණ්ණාඩි ගෙනියන්න අමතක වෙලා. Imagine you are Ram. ඔන්න දැන් ඔයාලා තමයි Ram. And help your grandmother to fill in the cash deposit slip. දැන් ඔයාලා තමයි Ram. ඔයාලා දැන් මොකද කරන්නේ? help කරනවා, උදව් කරනවා your grandmother to fill in the cash deposit slip. Right? Fill in the deposit slip given in activity 3 of your workbook, unit 2. Right. Let's go to that. Right. This is the cash deposit slip. What is signature? Atsana. Then date. Name. Right. Signature, date, name, account number. Then ඔන්න ඔයාලා මෙතන name එක දාන්නවා. account number එකක් ඔයාලා කැමති number එකක් දාලා fill කරන්න. amount in words. අපි දැන් 10,000 rupees නේ deposit කරන්නේ. ඔයාලා මේක word එකෙන් ලියන්න ඕනේ. Then amount. මේක ආපහු ඔයාලා මොකද්ද? ඉලක්කමෙන් ලියනවා. මෙතන ඔයාලා හිතලා notes මෙච්චරක් තියෙනවා කියලා සමහරට 5002ක්. හරි 10,000 එන්න ඔයාලා මෙතන notes ගාන හදන්න හදලා total එක එන්න ඕනේ මොකක්ද මෙතන 10,000 then මේක tail මේක අපි කරන දෙයක් නෙමේ මේක bank එකේ cashier එකෙන් කරන දෙයක් ඒක tail මොනවා හරි කරයි ඒක එහෙමම තියලා ඔයාලා දැන් විනාඩි 5ක් අරගෙන මොකද කරන්නේ ඉක්මනට workbook එකේ මේ activity එක කරන්න තේරුණාද මං කිව්ව දේ විනාඩි 5ක් යන එකකුත් නෑ නේද හරි ඉක්මනට කරන්න එහෙමනම් අපි විනාඩි 2කින් 3කින් විතර බලමු තේරුණා නේද මං කිව්ව දේ signature එකත් ඔයාලා කැමති signature එකක් දාන්න date එක put today's date right name you know the name Mrs. Rani Fernando account number you can imagine the write some numbers ඔයාලා කැමති numbers ටිකක් දාන්න මෙතන 10,000 rupees in words වචනෙන් ලියන්න මෙතන ඉලක්කමෙන් ලියන්න notes ගානක් හදන්න හදලා total එක දාන්න මෙන්න මෙච්චරයි කියලා right now do this activity within 2 or 3 minutes okay
Okay, madam. Have you finished? Yes, madam. Yes. Finish, madam. I am finished, madam. Finish, madam. Right. මේක තියෙන්නේ අපිට ඊළඟ රීඩින් එකත් එක්කලා කරන්න. Right. Learning point එකක් තියෙනවා. අපි මේක චුට්ටක් බලමු. Punctuation marks the comma. මේ විරාම ලකුණු අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා comma එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. Right? Commas are used. ඔන්න commas use කරන විදිහ. To separate items in a list. List එකක එක දිගටම අපි දේවල් ටික ලියාගෙන යනවා. A duster, අපි හිතමුකෝ objects in the classroom, a whiteboard, comma, a duster, comma, a record book, chairs and tables, tablecloth, a flower vase, a calendar. Then මේ වගේ දේවල් එක දිගටම ලියාගෙන යනකොට ඒකයි කියන්නේ a series of nouns. Nouns එක පෙළට ලියාගෙන යනකොට අපි මොකද කරන්නේ මේකට දානවා commas නේ. Example එක බලන්නකෝ. We have a cat, comma, a dog and a parrot. එතකොට අපි මෙහෙම ලියාගෙන ගිහිල්ලා අපි අන්තිම දෙක අතරට දානවා and කියලා. අපි හිතමුකෝ මීට වැඩි අපේ ගෙදර ඉන්නවා කියලා petsලා. We have a cat, comma, a dog, comma, a rabbit and a parrot. Right? Understood? තේරුණා නේද? එහෙනම් අපි comma use කරනවා a series of nouns. Yes, madam. නාමපද අපි කීපයක් ගත්තාම එක පෙළට ලියාගෙන යද්දී අපි use කරනවා commas. මේ බලන්න a series of verbs. ඒ වගේම තමයි verbs. ක්‍රියාපද අපි එක පෙළියට ලියාගෙන යනවා. ඊ යනකොටත් අපි මොකද කරන්නේ? commas use කරනවා. The boy ran, stumbled and fell down. Then the series of adjectives. Adjectives කීපයක් අපි ලියාගෙන යනවා. එතකොටත් අපි මොකද කරන්නේ? ඔන්න අපි කමාව use කරනවා. My mother is beautiful, comma, kind and intelligent. මගේ අම්මා ලස්සනයි, කරුණාවන්තයි, ඒ වගේම මෙයා බුද්ධිමත්. අපි හිතමු අම්මට තව අපි දේවල් මේකට එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. My mother is tall, beautiful, has fair skin, complexion of හමේ වර්ණය ගැන මේ එයාට තියෙනවා පැහැපත් සමක්, fair skin, නේද? comma, kind and intelligent. මේ වගේ අපි adjectives ගොඩාක් use කරනකොට අපි comma එක use කරනවා. මේ ටික තේරුණාද? මේ ටික ඔයාලා දන්නවා නේද? අපි එහෙනම් comma use කරනවා the series of nouns. Nouns කීපයක් එක දිගට එක පෙළියට ලියාගෙන යනකොට අපි comma use කරනවා. The series of verbs. Verbs අපි කීපයක් ලියාගෙන යනකොට අපි comma use කරනවා. A series Yes, madam. a series of adjectives. Adjectives කීපයක් අපි එක පෙළියට ලියාගෙන යනකොටත් අපි මොකද කරන්නේ? comma එක use කරනවා. මේ ටික මතකයිනේ? මතකද? හරි. ඔන්න දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ ඒ ටික නෑ. දැන් මට කවුරු හරි කියන්න අපි මේ දැන් ඉගෙන ගත්ත ටික අපි මොනවටද use කරන්නේ comma? The series of nouns, the series of verbs and the series of adjectives. Right. ඔන්න ඒ ටික මතකයි. ආයේ කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නෑ. To enclose details. මේ බලන්න කොහොමද දැන් මේ details විස්තරයක් කරනවා. මේ බලන්නකො ශ්‍රී ලංකා. ඔන්න කමාව දෙන්නවා. දැන් මේ ශ්‍රී ලංකාව තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ details තමයි මේක තියෙන්නේ. details කියන්නේ විස්තරනේ. ශ්‍රී ලංකා one of the most beautiful countries in the world is my motherland. බලන්න එතන commas තියෙනවා දෙකක් නේ. ශ්‍රී ලංකා comma one of the most beautiful countries in the world. ලෝකේ තියෙන ලස්සනම රටවල් වලින් එකක්. මොකද්ද? is my motherland. මගේ මව්බිමයි. එතකොට
මේ අපි details ටිකක් ලියනවා. මේ ලියනකොට අපි මොකද කරන්නේ මේ අතරට එනවා මේ details එන අතරට එනවා comma එක. ශ්‍රී ලංකා one of the most beautiful countries in the world is my motherland. Next. Suresh. Who is an avid reader? What is avid? මේ කියවන්න ගොඩ කැමති කෙනෙක්. Right? Suresh, who is an avid reader, buys at least 2 new books a month. මේ සුරේෂ් ගැන කියන්නේ සුරේෂ්ගේ details යන්නේ. Suresh, who is an avid reader? කියවන්න ගොඩාක් කැමති reader කෙනෙක්. කියවන්නේ. Buys මිලදී ගන්නවලු at least 2 new books. අඩුම තරමින් පොත් දෙකක්වත් a month. මාසෙකට වතාවක්. එහෙනම් අපි details එකලා sentences ලියනවා නම් අපි දානවා comma එක. After introduction. මේ බලන්නකො මේ විශ්මයාර්ථයක් එන්නේ. Well, yes, hello, hey, මේ hello, how are you? මේ comma hello, comma, how are you? මේ ළඟ yes, comma. I do, no, I don't. තේරුණාද මේ ටික? Before tag question. What is tag question? Isn't it aren't you මේ වගේ? Madam, page number කීයද? දැන් ඔයාලට මේක පේනවා Excuse me, නේද? madam, page number. Page number 13 බලන්න ඔයාලගේ reading book එකේ. Screen එක පේන්නේ නැද්ද දරුවෝ? පේනවා මැඩම්. madam. Right. පේනවා madam. එහෙනම් අපි කරගෙන යමු. Right. Before tag questions. You are coming, aren't you? ඔයා එනවද? එහෙම නැද්ද? Right. Is she beautiful? Isn't she? ඒ ලස්සනද? එහෙම නැද්ද? අර ඒවටනේ අපි tag questions කියන්නේ. After a dependent clause. මෙන්න මේක බලන්නකෝ. මේ when I go to Kandy, I always visit my aunt. මම මේ sentence එකේ meaning එක ඉස්සලා කියන්නකෝ. මම Kandy යනකොට දැන් මම කොයි මොහොතේ හරි Kandy යනවා මම කවදා හරි Kandy යනවා when I go to Kandy. මම මහනුවර යනකොට දැන් මම යන දවස් තියෙනවානේ මම කවදා හරි යනවා නම් කියන්නකෝ. I always visit my aunt. මම නිතරම ඒ ගියහම මගේ ආන්ටිව බලන්න යනවා. මේ බලන්න I always visit my aunt කියන එක depend වෙලා තියෙන්නේ මං ආන්ටිව බලන්න යන්නේ මම මහනුවර යනවා නම් when I go to Kandy. මෙන්න මේක තමයි dependent clause කියන්නේ. when I go to Kandy. ඒක නිසා මේ after a dependent clause. මෙන්න මේකෙන් පස්සේ අපි දානවා comma එක. when I go to Kandy, I always visit my aunt. ඊළඟට මෙන්න මේක හොඳට බලන්නකෝ. When the dependent clause follows the independent clause. මෙන්න මේ I always visit my aunt කියන එකනේ independent clause එක. මේක අපිට තනියම තියන්න පුළුවනි. I always visit my aunt. මම නිතර මගේ ආන්ටිව බලන්න යනවා. When I go to Kandy කියන එක අපිට තනිකර ලිව්වොත් අපිට මේකේ meaning එකක් ගන්න පුළුවන්ද? ගන්න පුළුවන්ද ළමයි? When I go to Kandy මම මහනුවර යන විට ඒ sentence එක incomplete නේද? සම්පූර්ණ නෑනේ. When I go to Kandy මම මහනුවර යනකොට ඔන්න එතන තියෙනව නේද හිතසක් හිස් තැනක් තියෙනවා කියලා අපිට හිතෙනවනේ. අන්න ඒ වටනේ අපි dependent clause කියන්නේ. මේක depend වෙලා තියෙන තව කෙනෙක් එක්කලා dependent clause එක. I always visit my aunt කියන එක independent. මේක ස්වාධීනව තියන්න පුළුවන්. මේක අපිට තනියම තියන්න පුළුවන් මේ sentence එක. I always visit my aunt. එතකොට අපි මෙන්න මේ dependent එක ඉස්සෙල්ලා ලියනවා නම් අපි මෙන්න කමාව දානවා. When I go to Kandy, I always visit my aunt. අපි හිතමුකෝ අපි මෙන්න මෙහෙම ලියනවා කියලා. I always visit my aunt. මම නිතර මගේ ආන්ටිව බලන්න යනවා. මේ කියන්නේ I always visit my aunt when I go to Kandy. මෙන්න මේ dependent clause එක. මේ sentence එක මුලට එනවා නම් මොකද කරන්නේ අපි comma එක දානවා. මේ sentence එක when I go to Kandy කියන dependent clause එක වාක්‍යයක
අවසානයේ යෙදෙනවා නම් අපි කමා එක දාන්නේ නෑ. මේ sentences දෙක හොඳට බලන්නකො. When I go to Kandy, I always visit my aunt. I always visit my aunt when I go to Kandy. දැනට ඔයාලට මේ දෙක මතක තියාගන්න පුළුවන් ද example දෙකක් මෙන්න මෙහෙම අපි කමාව use කරනවා කියලා. පුළුවන්ද ළමයි? අමාරුද මේක? ඔයාලට මේක clear වුණාද? ඈ දරුවනේ අමාරුයි කියලා හිතනවද? Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. එහෙනම් ඔන්න තව rule එකක් තියෙනවා. අපි චුට්ටක් බලමු. Between two independent clauses that are joined with the coordination conjunction. Independent clauses දෙකක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය independent එක්කලා use කරන්නේ නෑනේ. independent clause එකක් මුලට ආවොත් අපි කමාව use කරන්නේ නෑනේ. ඒ වුණාට මේ බලන්නකො between two independent clauses. independent clauses දෙකක් තියෙනවා. that are joined with the coordination conjunction. මෙන්න මේ conjunctions එක්කලා තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. and, but, or, so, for, no, yet මේ වගේ. අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ coordinating conjunction එකට කලින් comma එක දානවා මේ. It was a rainy day, comma, yet I went to school. එදා වැහි දවසක් වුණා. ඒ වුණත් මම ඉස්කෝලේ ගියා. It was a rainy day එකක්. I went to school තව එකක්. මෙතන sentences දෙකක් තියෙනවා. It was a rainy day. I went to school. එදා වැහි දවසක් වුණා මම ඉස්කෝලේ ගියා. එදා වැහි දවසක් වුණත් මම ඉස්කෝලේ ගියා. එක sentence එකක් නේ අපි කියන්නේ. අපි මේක මේ conjunction එක මොකද්ද මෙතන use කරලා තියෙන්නේ? yet කියන එක. එහෙනම් අපි yet වලට කලින් දානවා comma එක. It was a rainy day. ඔන්න independent clause එකක් comma. වදෙන්ම yet I went to school. මේක ඔයාලට තේරුණාද ළමයි? දැන් කමාව use කරන දැන් අපි කමාව use කරන විදි කීපයක්ම කළා නේද? දැන් මතකද මේවා? මුලින්ම ටික නම් ලේසි නේද අපිට මතක තියාගන්න? A series of verbs. A series of adjectives. මේ ටික මතක තියාගන්න ලේසි. ඔන්න ඒ ටික හරි. ඊළඟට බලන්න. After introductions. අර will, yes, hello, hello, how are you? Right? Yes, I do. No, I don't. මෙන්න මේ තැන් වල කමාව use කරනවා. Before tag questions. Tag questions. මට මේ වෙන මොකද්ද සද්දෙකුත් ඇහෙනවෑ. මේ before tag questions. You are coming, aren't you? Isn't you? Aren't they? අන්න මේ මෙන්න මේවට තමයි අපි tag questions කියන්නේ. අපි තව ඉගෙන ගමු මේවා grade 10 වලට එහෙම එනකොට. දැන්ට මතක තියාගන්නකො. After a dependent clause. ඔන්න dependent clause එකකට පස්සේ මේක අපිට තනියම තියන්න බෑ. අපි ඒකයි මේකට කියන්නේ dependent clause කියලා. නේ? When I go to Kandy. මේක incomplete sentence එකක්. එහෙනම් අපි මෙතෙන්ට දානවා comma එක. මෙන්න මේක independent එකනේ අපිට මේක තනියම ලියලා තියන්න පුළුවන්. I always visit my aunt කියලා. මේක මුලට આવොත් sentence එකක අපි කමාව දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට I always visit my aunt when I go to Kandy. Between two independent clauses. Independent clauses දෙකක් තියෙනවා. That are joined with the coordinating conjunction. මෙන්න මේවත් එක්කලා මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. අන්න එතකොට පළවෙනි independent clause එකට පස්සේ අපි දානවා comma එක. හරි. එක විනාඩියක් දෙන්න S2 පියාගෙන කමාව use කරන්නේ කොතෙන්ටද කියලා බලන්න කල්පනා කරන්න එක විනාඩියකින්. Right? දැන් කමාව use කරන තැන් මතක් කරගත්තද? දැන් මම මෙතෙක් කියලා දීපු ටික මතකයිද? Yes, madam. Yes.
Shall we do the next activities? දැන් මේකේ තියෙනවා ඔයාලට Okay, activity madam. activity madam. 8. Do this as a homework, right? Activity 8. Rewrite the sentences, insert in commas where necessary. කමා අවශ්‍ය තැන්වල දැන් හොඳට අර rules ටික මතක තියාගන්න ආයෙත් අමතක නම් අර learning point එක නැවත පාරක් බලලා කියවලා හොඳට ඔළුවට අරගෙන ඔයාලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? rewrite the sentences, insert in commas where necessary. අවශ්‍ය තැන්වල කමා එක දාලා මේ sentences ටික ඔයාලගේ writing book එකේ මේ activity එක කරන්න. then activity 9. මේකත් එහෙම එකක්. punctuations. Rewrite the paragraph, adding comma where necessary. අවශ්‍ය තැන්වල comma එක දාලා මේක නැවත ලියන්න. Then read the paragraph aloud. කියවලා ගෙදරදී හයියෙන් මේක ලියලා ගෙදරදී හයියෙන් මේක කියවන්න. Then read the paragraph aloud. දැන් ඔන්න ඔයාලා comma එක්කලා තියෙන මේ activities දෙක කරන්න ඕනේ. As a homework, do those two activities. Okay. Am I fast? මම වේගෙන් කියවනවාද ළමයි? ඔයාලට තේරුණාද මම කියන දේවල්? Yes, madam. Shall we go to the next activity? Read the test and answer the questions. Goods and services. ඔන්න බලන්නකො good එකට s එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. goods වෙලා. මොකද අපි good කියන්නේ හොඳයි කියන්නේද මේ goods? හොඳයිද? goods and services. Yes, භාණ්ඩ හා සේවා. Yes, භාණ්ඩ සහ සේවාවන්. goods and services. අපි බලමු. Every living being has needs and wants. ඒක එහෙම නේද? ජීවත් වෙන සෑම මිනිසියෙකුටම මොනවද ඕනේ? තියෙනවා needs. අවශ්‍යතා තියෙනවා. ඒ වගේම උවමනාවල් තියෙනවා. Neither humans nor animals can live without having their needs fulfilled. මේ බලන්නකො. Neither humans. මිනිස් වර්ගයාට විතරක් නෙමෙයි. No animals. සතුන්ටත් බැයිලු ජීවත් වෙන්න. No animals can live without having their needs fulfilled. What is fulfilled? සපුර ගන්නව නේද? සම්පූර්ණ කරගන්න. එතකොට neither humans no animals ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාටවත් සතුන්ටවත් බෑ. මේ no කියන එක මේ neither no අපි සාමාන්‍ය use කරන්නේ neither එක්කලා no. දැන් අපි එකපාරට neither දාලා මේ no නොදා අපි sentences ලියන. right. Every living being has needs and wants. Neither human no animals. ඒ කියන්නේ මිනිස් වර්ගයාටවත් සතුන්ටවත්. මේ no කියන එක මෙතන not කියන එක තමයි එන්නේ. neither no. අපි එහෙමයි use කරන්නේ. neither humans no animals can live. එතකොට මෙතන can live කිව්වහම මේ මෙතන no එකෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා not කියන එක තියෙනවා කියන්නේ. එතකොට neither humans no animals can live කියන්නේ can live ජීවත් වෙන්න බෑ. මොකද මේ මෙතන no එක නිසා can live without having their needs fulfilled. ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරගන්න නැතුව මිනිස් වර්ගයාටවත් සතුටවත් ජීවත් වෙන්න බෑ. We need food to eat. අපට ආහාර ඕනනේ කෑමට. A place to visit. a place to live. ජීවත් වෙන්න ස්ථානයක් ඕනේ. In and clothes to wear. ඒ වගේම අපිට ඇඳුම් ඕනේ ඇඳ ගන්න. We also need doctors when we are sick. මේ ඔන්න කමාව තියෙනවා අපිට අවශ්‍යයි වෛද්‍යවරු අපි අසනීප වෙනකොට. Teachers මේ බලන්න teachers to provide us with education. අපිට ටීචර්ස්ලා අවශ්‍යයි. ඒගොල්ලෝ අපිට এডুকেෂන් එක ලබා දෙනවා. and bankers බැංක් වල වැඩ කරන අය ඒගොල්ලොත් අපිට උවමනයි මොකේටද? to help us in financial matters. මුදල් සම්බන්ධ කරුණු වලට අපිට ඒගොල්ලෝ ඕනේ. because the needs and wants are important. මේ බලන්න ඒක නිසා එම නිසා because the needs අවශ්‍ය. ඒ වගේම උවමනාවල් are important වැදගත්. Every society has ways to get them fulfilled. සෑම ජන සමාජයකම තියෙනවා ways ක්‍රම තියෙනවා to get them fulfilled. මොකද
එතකොට මේ දේවල් සපුර ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. In economics, ආර්ථික පැත්තෙන් some of our needs and wants fall into two categories. අපේ මේ උවමනා සහ අවශ්‍යතා categories දෙකකට fall into two categories. categories දෙකකට බෙදෙනවා. They are goods and services. ඒවා මොනවද? භාණ්ඩ සහ සේවාවන්. Goods are objects or things we can use or consume. Goods කියන්නේ භාණ්ඩනේ. මේවා object. අපිට මේ දකින්න පුළුවන් දේවල්. Goods are objects or things. දේවල් we can use or consume. අපි මේවා පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් පරිභෝජනය කරනවා. consume කරනවා. පරිභෝජනය කරනවා. Food. ආහාර, clothes, ඇඳුම්, furniture, ගෘහ භාණ්ඩ, books, computers and everything else we use are goods. මෙන්න මේ දේවල් වලට තමයි අපි කියන්නේ භාණ්ඩ කියලා. තේරුණානේ? කෑම, ඇඳුම්, ගෘහ භාණ්ඩ, පොත්, computers මේ හැම දෙයක්ම මේ objects මේ හැම දෙයක්ම මොනවද? භාණ්ඩ, goods. They are either made or grown. මේ දේවල් සමහර දේවල් අපි හරි ගස්සපුවා. අනිත් දේවල් ඉබේම වැවිච්ච දේවල්. අපි හිතමුකෝ fruits, vegetables මේ වගේ දේවල් they are grown. It is the duty of the manufacturers to produce goods to match the needs of people. කාගේ වගකීමක්ද? It is the duty of the manufacturers to produce goods. produce කරන්න, නිෂ්පාදනය කරන්න භාණ්ඩ කාටද? To match the needs of people. මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන්න භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන එක කාර්යයක්. These goods are sold to consumers. මේ භාණ්ඩ මොකද කරන්නේ? sold. විකුණනවා කාටද? To consumers. පාරිභෝගිකයන්ට. And a profit is earned. profit කියන්නේ ලාභයක්නේ. ලාභයක් උපයනවා. The profit is earned by the traders. කවුද මේක ලබා ගන්නේ? වෙලෙන්දු. මේවා විකුණලා කාටද? consumers ලාට. පාරිභෝගිකින්ට විකුණලා ඒගොල්ලෝ profit එකක් ලබා ගන්නවා. ලාභයක් ලබා ගන්නවා. Can you see the screen? Screen එක පේනවද දරුවෝ? Yes, madam. Right. Service are actions. A service is work that someone provides for someone else. ඒක මොකද්ද? Services are action. මේ සේවාවන් කියන්නේ යම් ක්‍රියාවක්. A service is work. සේවයක් කියන්නේ කාර්යයක් that someone provides for someone else. කෙනෙක් සපයනවා තවත් කෙනෙක් වෙනුවෙන්. Fields like education මෙන්න මේ වගේ fields වල education, transportation, health and postal services common under this category. මෙන්න මේ category එක යටතට එන දේවල් කීපයක් තමයි මේ. අධ්‍යාපනය, ප්‍රවාහනය, සෞඛ්‍ය, එතකොට මේ තැපැල් සේවාව මේ වගේ දේවල් එනවා එක category එකකට. Some services are given free. සමහර සේවාවන් ලැබෙන්නේ කොහොමද? Nominally. While some have to be paid. ඒ වගේම සමහර දේවල් වලට pay කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මුදල් ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට සමහර සේවාවන් free ලැබෙනවා. සමහර සේවාවන් pay අපි මුදල් ගෙවන්න වෙනවා. Sri Lanka, which is a developing country. මේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන ඔන්න describe කරන්නේ මේ details දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන. ඒක නිසා මේ බලන්නකො ශ්‍රී ලංකා. ශ්‍රී ලංකාව දියුණු වෙමින් පවතින රටක්. Yes. ශ්‍රී ලංකා කමා මේ බලන්නකො
which is a developing country. ඔන්න ආයි ක්‍රම එකක් තියෙනවානේ. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් provides සපයනවලු free education. නොමිලේ අධ්‍යාපනය and medical facilities. ඒ වගේම වෛද්‍ය පහසුකම් to all its citizens. ඉන්නේ සියලුම පුරවැසියන්ට. Such facilities are not available free of charge even in some first world countries. එතකොට මේ වගේ facilities, such facilities මේ වගේ පහසුකම් are not available. සපයන්නේ නැතිලු free නොමිලේ. Free of charge කියන්නේ නොමිලේ charge එකක් නැතුව. Even in some first world countries. පළමු ලෝකයේ රටවල් වල මේ සමහර මේ වගේ facilities free of charge නොමිලේ සපයන්නේ නැහැ. තේරුණානේ? The goods and services. lesson එක ඔයාලගේ මේ lesson එකේ new words තියෙනවා නම් ලියා ගන්න දරුවෝ. Question number 1. There are some questions you have to answer. What are some of the needs mentioned in the test? Right? මේවට answer කරන්න. අපි मैडम स्क्रीन पे पेन है ඒ මොකෝ? හොඳට බලන්න. No madam, පේනවා. Right. What are some of the needs mentioned in the test? Test එකේ සඳහන් කරපු needs අවශ්‍යතාවන් මොනවද? ඔන්නවල ලියන්න ඕනේ. What are goods? Goods කියන්නේ මොනවද? What are services? Services කියන්නේ මොනවද? Goods කියන්නේ භාණ්ඩනේ. What are goods? භාණ්ඩ කියන්නේ මොනවද? What are services? සේවාවන් කියන්නේ මොනවද? Name 2 services provide free of charge in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ නොමිලේ සපයන සේවාවන් දෙකක් නම් කරන්න. Then number 2. Match the words with the correct meanings. Consume, produce, profit. Consume කියන්නේ කාටද අපි? පරිභෝජනය කරනවා. Produce කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරනවා. Profit කියන්නේ ලාභයක් ලබා ගන්නවා. නේ? Make or manufacture හදනවා. එහෙම නැත්නම් manufacture කරනවා. Gain ලබා ගන්නවා. Then eat, drink or use up. use කරනවා, පාවිච්චි කරනවා, drink බොනවා, eat කරනවා. එතකොට ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ? match කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටික ABC මෙතනින් තෝරලා match කරන්න ඕනේ. මේක ඔයාලා writing book එකේ කරන්න. හරි. Okay madam. අපි ඊළඟට තියෙනවා මැඩම් ප්‍රොෆිට් කියන්නේ මොකද්ද? ලාභයක්. අපි මුදලක් උපයනවා. profit එකක් කියන්නේ. අපි ලාභයක් ගන්නවා, ලබා ගන්නවා profit එකක්. හරි මැඩම්. අපි මේ දරුව workbook එකේ activities ටිකක් තියෙනවා මම ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේ බලන්න the activity for workbook. Rewrite the sentences given in the activity 8 of the pupils book. Add commas where necessary. එතකොට අර pupils book එකේ activity 8 එක ඔයාලා කරන්නේ ඔයාලගේ මේ workbook එකේ මෙන්න මේ activity 4 එක එක්කලා. හරි? තේරුණාද? Then activity 5. මේක පුළුවන් නම් කරන්න. Activity 5. Fill in the blanks using මේක බෑ ඔයාලට මේ අයිද ඕ නයිද නෝ මම කියලා දෙන්නම්. එපා. ඒක කරන්න එපා. මට ඒක මතක් කරන්න. මේක ඔයාලට තනියම කරන්න බෑ තාම. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් activity එකක්. 6. Activity 6.
මේක පුළුවන්ද? Turn the sentences into one sentence. Put commas where necessary. ඒකත් අපි එහෙම තියමු. අර ඇක්ටිවිටීස් දෙක කරන්න රීඩින් බුක් එකේ තියෙනවා conjunctions කියලා lesson එකක්, grammar lesson එකක්. ඒක කියලා දෙන්නම් මම. ඒක කියලා දෙන්න මට මතක් කරන්න. මට මතකයි උනාට මට ආපහු මතක් කරන්න. මම ඊළඟ ඇක්ටිවිටීස් වලට යයි එක දිගටම. right. මෙන්න මේක ඔයාලගේ තියෙන්නේ pupils book එකේ තියෙන activity එකක්. ඒකේ writing එක තියෙන්නේ මෙතන work book එකේ. මේක මම චුට්ටක් ඔයාලට එකක් කියලා දෙන්න. Look at the picture of the post office given in the activity 12. activity 12 වල ඔයාලගේ reading book එකේ තියෙනවා. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමුකෝ. මේ ටික මම කියලා දෙනවා. මෙන්න මේක. Look at the picture of the railway station and read the given descriptions aloud. මේකේ ඔයාලා හොඳට මේ පික්චර් එක ස්ටඩි කරන්න. මෙතන තියෙනවා මේකේ මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දීලා. මේක ඔයාලා හොඳට කියවලා. right, this is a picture of the railway station. මේ railway station එකක picture එකක්. The time is 1:45 in the afternoon. There are many commuters on the platform. ඒ කියන්නේ ගමන් කරන්නන් ඉන්නවා ගොඩාක් platform එකේ. The train has just pulled into the station. Station එකට train එක ආවා විතරයි. මෙන්න මේ description එක. හරි. මේ වගේ description එකක් ඔයාලට ලියන්න තියෙනවා ඔයාලගේ workbook එකේ මම කිව්වේ activity එක. එතකොට ඒක මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ picture එක. මේ picture එක හොඳට බලලා මේ වගේ අර කලින් එක වගේ හොඳට study කරලා ඒක ලිව්ව විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ words ටික දාලා ලියන්න පුළුවන් ද දරුවෝ? අපි අර රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ දැක්ක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක වගේ මේ පෝස්ට් ඔෆිස් එක ගැන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ලියන්න පුළුවන්ද? මම ඒක ආපහු කියලා දෙන්න ඕනේද? ඒක තමයි අපේ workbook එකේ activity 7 වල තියෙන්නේ. මොකද කියන්නේ ඔයාලා තනියම ලියන්න පුළුවන්ද? අපි ඊළඟ දවසේ ඩිස්කස් කරමුද? දරුවෝ ඉක්මනට කියන්න. हाँ मैडम ඒ කියන්නේ තනියම ලියන්න පුළුවන්ද? අපි ඊළඟ දවසේ මේක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න මම කියලා දෙන්නද? තනියෙන් ලියන්න පුළුවන් मैडम. හරි තනියම ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුළුවන් අය ලියන්න. බැරි අය මම දැන් ඊළඟ සතියේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක කරද්දි බැරි අය කියන්න. මම එතකොට එතන ඉඳන් ආපහු ලෙසන් එක පටන් ගන්නවා. තේරුණා නේද? හරි. එහෙනම් දැන් අපි නතර කරමුද ක්ලාස් එක? දරුවෝ homework ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික කරන්න. ඊළඟ සතිය අපි කරනකොට බලමු ඈ. හරි. Okay, madam. Okay, madam. හරි.